نذیر خان صاحب نے ابھی بہت اچھی باتیں رکھی اور میں بھی کئی دن سے بہت مایوس سا ہوں. اس ملک کے اندر اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ دن پر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت تریپورہ کے اندر جو مسلمانوں کو زبردستی فسادات کے نام پر کاٹ دیا گیا، ان کی مسجد کے امام کو شہید کر دیا گیا، ان کی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا اور جے شری رام کے زبردستی نعرے لگوائے گئے، اس سے لگتا ہے کہ یہ جمہوری ملک نہ ہو کر اب ایک قوم کا ملک ہو گیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام کر کے ہم ہندو راشٹر بنا لیں گے. یہ ان کی غلط سوچ ہے. یہ ہندوستان ہے، یہ بھارت ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تبھی اس کا سمویدھان لکھا گیا تھا. اور جو اس وقت امبیڈکر، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے اس سمویدھان کو لکھا، اس میں تمام وہ سیکولر لوگ شامل تھے جنہوں نے اس ملک کو اور اس ملک کے نظام کو اس طرح سے بنایا تھا کہ اس ملک کے اندر رہنے والے تمام وہ لوگ جو ہندو بھی ہوں، مسلمان، سکھ اور عیسائی، سب بھائی بھائی کی طرح رہیں. اس میں امن قائم رہے، شانتی رہے، محبتیں رہیں اور نفرتیں ختم ہوں. لیکن افسوس کی بات کہ اس کے اندر ایک ایسی فرقہ پرست جماعت جس کو سبھی لوگ جانتے ہیں، جس کا نام RSS ہے، جو اپنے آپ کو اس ملک کی ہندوؤں کی تنظیم کہلاتی ہے اور اس کی سوچ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے اس ملک کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے اور اسی طرح کے نعرے دے کر اور اسی طرح کی باتیں کر کر اس ملک کے اندر وہ فرقہ پرست پارٹیوں کو طاقت پہنچا رہی ہے. اور آج اس ملک کے اندر وہ لوگ جو کل تک نہ تو اس دیش کی آزادی میں جن کا یوگدان رہا، جن کی قربانیاں رہیں، وہ لوگ اس ملک پر آج قابض ہیں اور ان کی کمر کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے وہ وہی اس ملک کے غدار ہیں جنہوں نے اس دیش کے آزاد کرنے والے ہمارے راشٹر پتا مہاتما گاندھی، جنہوں نے اپنی قربانی دی، ان کو گولی اس لیے مار دی گئی کہ وہ انصاف کی بات کر رہے تھے. ناتھورام گوڈسے کے ماننے والے لوگ آج اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی بہت سے صوبوں میں قتل عام کر کے مسلمانوں کو ڈرا دیں، دھمکا دیں، یہ ان کی چھوٹی سی گھٹیا سوچ ہے. یہ مسلمان 1500 سال کا اس کا اتہاس اٹھا کر دیکھو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہ وہ مسلمان ہے جو کسی چیز سے نہ کبھی ڈرا تھا نہ آج ڈرے گا. یہ ہمیشہ اور ہر دور کے برے وقت کے اندر جنہوں نے اس ملک کے مضبوط نظام کو بنایا، ہندوستان کے باہر سے آن کر شہنشاہ بابر نے اس ملک کے اندر اور اس کی نسلوں نے 400 سال حکومت کر لی اور اس ملک کے رہنے والے ہندوؤں کو بھی مسلمانوں سے زیادہ ترجیح دی اور یہ دکھا دیا کہ اگر کہیں پر کوئی انصاف کر سکتا ہے تو مسلمان ہے. اس دنیا کے اندر سارے ملک جو مسلمانوں کے ہیں وہی انصاف پسند ملک ہیں اور وہی انصاف ہو رہا ہے. اور اس سے ہٹ کر دیکھ لیے، چاہے چین ہو، جاپان ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، برطانیہ ہو، دنیا کے تمام ملک جو دوسری قوموں کے ملک ہیں وہاں انصاف نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور وہ سکھا کر گئے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں تمہارے لیے سب برابر ہیں. کیونکہ میرے نبی خود محسن انسانیت بن کر آئے تھے، وہ مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، پوری انسانیت کے پورے عالم کے نبی تھے. ہم ان کو ماننے والے ہیں، اس لیے تمام لوگوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں. آج اگر تم مسلمانوں کو مار رہے ہو، ان کی مسجدیں چھین رہے ہو، چاہے وہ بابری مسجد ہو، دھوکے سے ان کے فیصلے کرا رہے ہو، چاہے وہ دوسری مساجد ہو، چاہے وہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں کا مسئلہ ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اس ملک سے محبت کرنے والے لوگوں کی بات نہیں ہے. بات تو جب ہوتی کہ مسلمانوں کو ان کو جو حق ہیں وہ دیے جاتے، دوسری قوموں کے جو حق ہیں وہ دیے جاتے. نہ آج کسان
खुशहाल है, ना मुसलमान खुशहाल है, ना आम हिंदू भाई खुशहाल है। उनको उल्टी सीधी बातें समझाकर, उनको धर्म की राजनीति समझाकर, उनसे वोट लेकर आज उनको 100 से ऊपर 100 रुपये लीटर से ऊपर पेट्रोल लेने को मजबूर कर दिया गया। आज वो अपनी जेब खास से घर के खाने वाला तेल जिसकी कीमत 100-125 रुपये लीटर होती थी, आज 200 रुपये से ऊपर पहुंच गई है। क्या करेगा वो गरीब मजदूर, वो खेत का किसान कहाँ से लाएगा तेल और घी और डीजल और पेट्रोल और गैस जो 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया गया। क्या होगा इस देश का, कहाँ जा रहा है ये पैसा? जो नारा दिया करते थे कि 15-15 लाख तुम्हारे खातों में पहुँचेंगे, क्या कोई पैसा किसी के खाते में आया? किसी किसान के खाते में आया? किसी मजदूर के खाते में आया? किसी गरीब के खाते में आया? नहीं आया। ये सब झूठ था जो आपके सामने है। इसको समझना पड़ेगा। इस मुल्क के सेकुलर लोगों को, सेकुलर हिंदू भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि इससे मुल्क नहीं चलेगा, इन बातों से मुल्क नहीं चलेगा। हालात बहुत खतरनाक हैं इस मुल्क के। अगर इसी तरह से तुम भड़के गए, आज विश्व हिंदू परिषद को आपने ताकत बख्श दी है, आप उनकी कमर पर हाथ रख के उनसे मुसलमानों को कत्लेआम करा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये इस मुल्क के अमन के लिए अच्छी बात नहीं है। इसको समझो। ये तमाम वो लोग जो इस मुल्क के अंदर खामोश बैठे हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। चाहे वो सहाफ़ी हों, ईमानदारी से उनको कलम चलाना पड़ेगी। अगर वो अपनी कलम ईमानदारी से नहीं चलाएंगे, जिस तरह से पहले उन्होंने कलम चलाई और गोदिया मीडिया का इल्ज़ाम अपने ऊपर लगा लिया, अगर आज भी वो ईमानदारी से कलम नहीं चलाएंगे तो उनकी कलम पर, उनके ऊपर, उनके किरदार पर इल्ज़ाम लग जाएगा। हिंदुस्तान की मीडिया को आगे आना चाहिए और समझाना चाहिए इस मुल्क के लोगों को, तब ये मुल्क कामयाब हो सकेगा। हमारे नौजवान, अब सूबे का इलेक्शन हमारे सर पे, उत्तराखंड का इलेक्शन हमारे सर पर है। हमारे वोट की बहुत कीमत है। हमें अपने वोट को समझकर, सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा और ये दिखाना होगा कि अगर तुम्हारे पास तलवार और बंदूक की ताकत है तो हमारे पास वोट की ताकत है। हम तुम्हारी तलवार और बंदूक को अपने वोट से बदल सकते हैं। तुम्हारी शहंशाहियत को, तुम्हारे जालिमाना अंदाज को हम ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास ताकत बंदूकों की तो नहीं है, लेकिन वोट की ज़रूर है। हम अपने बच्चों से कहेंगे कि वो अपने वोट से इस मुल्क की ताकत को बदलें और सही लोगों को लेकर आएँ। मेरे भाई अजीम खान साहब ने मुझे कहा कि जल्दी कोई मीटिंग बुलाई जाए। मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं से बात भी करूँगा, ख़त किताबत भी करूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्द कोई मिली कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और हमें इस सूबे के लिए भी सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मुसलमानों के जो मसाइल हैं, वो जो भी इलेक्शन के लिए अलग अलग पार्टियां सामने आ रही हैं, उनको सामने लाना चाहिए। मुसलमानों के मसाइल पर बात करनी चाहिए, अपने एजेंडे के अंदर उसे जोड़ना चाहिए ताकि मुसलमान समझ सके कि आने वाली सरकार जो अच्छी हो और जो मुसलमानों के लिए बात करती हो, तो हमें उसके लिए सोचना पड़ेगा। खाली इस बात से नहीं है कि मुसलमानों को डरा धमका के कि भाजपा आ रही है, तुम हमें वोट दे दो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम सबको समझ रहे हैं, हम हर बात को देख रहे हैं। हम जो भी फैसला लेंगे अपने साथियों के साथ मिलजुल कर लेंगे और हम उसी का साथ देंगे जो सबके लिए भली पार्टी हो, वो चाहे हिंदुओं के लिए हो, मुसलमानों के लिए हो। अपने सूबे के अंदर इंसाफ पसंद पार्टी को लाना चाहेंगे और उन लोगों को लाना चाहेंगे जो अमन से काम करे और अमन से सबको रखे और सबके लिए सोचे। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, बहुत लंबी मीटिंग चली है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इंशाल्लाह जल्दी हम कोई बड़ी मीटिंग रखेंगे और उसमें अपना फैसला भी सुनाएंगे। खुदा इंशाल्लाह पहले के मैदान में खिताबी जलसे होंगे, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया फैसला आएंगे इंशाल्लाह।